طالب انصاری صاحب کے لیے آئے ہیں، جو کہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے اس بات کی۔ طالب صاحب نے آج ہماری لوک شمال میں بات کرنے کے لیے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا۔ میرا نام ایاز کیانی ہے اور میں آج آپ کا میزبان ہوں۔ ہمارے یہاں روایت رہی ہے کہ ہم مل جل کے کام کرتے رہے۔ ہمارے ساتھ طالب انصاری صاحب، کوئی خان صاحب، ظفر مرزا صاحب وہ آج نہیں ہے، کہیں ٹریول کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے دوست احباب ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ انصاری صاحب جو ہے نا، ان کا جب میں سوچتا ہوں تو مجھے داغ کا ایک شعر یاد آتا ہے۔ وہ شعر یوں ہے کہ حقہ پیتا ہے شیر کہتا ہے، حقہ پیتا ہے شیر کہتا ہے، اور عاشق میں کیا برائی ہے۔ یہ ماشاءاللہ حقہ تو نہیں، سگریٹ بھی بڑے زور کے شوق سے پیتے ہیں، اور شیر تو جیسا یہ کہتے ہیں آپ شاید برہم گواہ۔ تو یہ پرانے تو دکھنے میں لگتے نہیں، لیکن موضوعات ان کے جو دلچسپی کے ہیں وہ پرانے ہیں۔ ٹیکسلا ہو گیا، گندھارا ہو گیا، پرانے مندر ہو گئے، پرانی تہذیبیں ہو گئیں، تو ماشاءاللہ اور اس کے دلچسپی کے ساتھ ساتھ معلومات بھی ایسی ہیں کہ ہم سب ان کے مداح ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں معلومات کی۔ تو ایسی ایک معلومات کو لے کے یہ ہمارے سامنے موجود ہیں، ہمیں مستفید کریں گے۔ موضوع جس پہ وہ بات کریں گے وہ موضوع ہے ٹیکسلا اور جنڈیال مندر۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہم سب کی معلومات میں اضافہ۔ حاضرین، سب سے پہلے تو مجھ پر واجب ہے کہ میں ایاز کیانی صاحب کا ان کی اس خاص گزاری کروں جو انہوں نے آج مجھے موقع دیا کہ میں ٹیکسلا کی ایک بہت اہم اور بہت مشہور جگہ کے حوالے سے، بہت قدیم جگہ کے حوالے سے اپنی معلومات میں آپ کو شیئر کریں۔ لیکن یوں تو ٹیکسلا میں جگہ جگہ پر قدیم آثار بکھرے پڑے ہیں، کچھ نگران کر دیے گئے، کچھ ابھی تک زیر ترین مقبول ہیں۔ لیکن اگر ہم جنرل نکلسن کے یادگاری مینار سے لے کر بمالہ تک چپا چپا گوشہ گوشہ ٹیکسلا کا آپ کو آواز دیتا ہے، پکارتا ہے مجھے دیکھو، لیکن ہمیں فرصت نہیں۔ تو مجھے مادھو رام لالا کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ غیروں سے تو فرصت تمہیں دن رات نہیں ہے، ہاں میرے لیے وقت ملاقات نہیں ہے۔ تو عظیم خواجہ حیدر علی آتش نے کہا تھا، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ یہ آمین بلائی نے ایسی مفہوم قصہ بیان کیا تھا، روح لامبر بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ آپ کی اس دھرتی نے، اس ٹیکسلا کی اس دھرتی نے کیسے کیسے دوار دیکھے ہیں۔ یہاں پر اسے دکھ بکشوں کے الوہی ترانے سنے ہیں، اوم پانی پدماؤں کے، اور یہیں پر اس نے حملہ آوروں کی، گھوڑوں کی، ٹاپوں کی دھمک سنی ہے۔ یہیں کسی دھرتی نے تلواروں کی جھنکار سنی ہے، اور یہیں پر علم عرفان کے چشمے پھوٹے ہیں۔ تو یہ جگہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ ہم اس کو نظر انداز نہ کریں اور اس حوالے سے ضرور بات کریں۔ بہرحال آج ہماری گفتگو کا جو بنیادی مرکز ہے، محور جو ہوگا، وہ جنڈیال مندر ہوگا۔ اپنی اس گفتگو کو ہم تقسیم کرتے ہیں اس حوالے سے کہ پہلے اس کی ہم تعمیراتی پہلو پر بات کریں، اس کی ساخت پر بات کریں، پھر اس کے اہم پر بات کریں، اور اس کی تباہی کے حوالے سے بات کریں۔ تو اگر ہم اس کے نقشے پر جاتے ہیں تو آپ کو مالک رشتہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے بات کی گائیڈ کریں گے کہ یہ اس کی تعبیر جو تھی ویسے تو یہ انڈو گریک عہد میں تعمیر کیا گیا تھا، جسے ہم بیکٹیرین پیریڈ بھی کہتے ہیں، اور اس کی ساخت جو ہے وہ یونانی طرز پر ہے۔ یونانی طرز میں جو ہے پہلے داخلی برآمدہ ہوتا ہے، اس کے بعد ایک پلیر ہال آتا ہے، اس کے ساتھ چھوٹے کمرے تعمیر ہوتے ہیں، اور اس کے 3 اطراف میں راہداری بھی ہوتی ہے جو سکونوں پر استوار ہوتی ہے۔ جنڈیال مندر کی جب ہم سیر کرتے ہیں تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ شمال میں بھی ہمیں ایک راہداری ملتی ہے، اس کے عقب میں بھی ایک راہداری ملتی ہے، لیکن جنوب والی سمت میں شاید
راہداری جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی مرور زمانہ سے اور وہ برقرار نہیں رہ سکی. تو یہ جو اس کا جو نقشہ ہے یہ سارے کا سارا جیسے اگر آپ آرکیڈس کے منظر دیکھیں تو بالکل اس کی نقل ہے. اس کے سامنے داخلی برآمدہ تھا 3 اطراف میں محققین کے مطابق جو ہے وہ راہداری تھی. اور اگر آپ اس کے پچھلے سمت میں جائیں تو آپ کو سیڑھیاں نظر آئیں گی, سیڑھیاں اوپر جاتی ہیں اور وہیں پر آپ کو ایک کوٹھری نظر آئے گی جو اوپر تک چلی گئی تھی. اور محققین کے مطابق یہ دراصل ٹاور آف سائنس ہے. یعنی بنیادی طور پر یہ مندر جو ہے یہ زرتشتی لوگوں کی عبادت کر رہی ہے, یعنی پارسی لوگوں کی. پارسی لوگوں کو کا مردے کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرح سفید کپڑے میں لپیٹ کر کے جلوس کی شکل میں سے ٹاور آف سائنس کو چھوڑ دیا جاتا تھا, چیزوں کی دو کموں کے حوالے کر دیا جاتا تھا. 5-6 گھنٹے میں راشن صفایا ہو جاتا تھا. جو ہڈیاں تھیں وہ نیچے گر جاتی ہیں جنگلے سے, پھر اسے سمیٹ کر کے کسی کنٹینر میں ڈال کر کے کسی جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا. دراصل پارسیوں کے نزدیک مٹی, آگ اور پانی یہ 3 چیزیں مقدس سمجھی گئی ہیں. لہٰذا اگر آپ مٹی میں دبا دیں گے تو زمین آلودہ ہو جائے گی, پانی میں بہا دیں گے تو پانی ناپاک ہو جائے گا, آگ میں جلا دیں گے تو آگ جو ہے نا وہ آلودہ ہو جائے گی, گندی ہو جائے گی. لہٰذا ان کے اپنے لے کے سخت راستہ لہٰذا یہ اس کو مردوں چیزوں کے حوالے کر دیتے تھے اس کو اپنے مندر کو. تو یہ جو ہمارا جنگیال مندر ہے جیسا کہ میں نے بھی آپ کو عرض کیا کہ یہ اس میں یونانی طرز ہے. تو ایران میں بنیادی طور پر عہد پہد جو ہے نا ہمیں 3 طریقہ اعتقاد ملتے ہیں. ان میں ایک تو ہے کورنتھین اسٹائل ہے, ایک آئلک اسٹائل ہے, ایک ڈورک اسٹائل ہے. یہ مندر جو ہے یہ دراصل آئلک اسٹائل میں بنایا گیا ہے. اس کے آپ اس کی شہادت دیتے ہیں, اس کے سامنے داخلی دروازے پر جو لگے ہوئے ستون ہیں مکمل آئلک ستون ہے. یہاں پر حلقے میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اسے جنگیال مندر کیوں کہتے ہیں, جبکہ پارسیوں کی عبادت گاہ کو تو ابھی نہیں کہتے ہیں یا آتش کلا کہتے ہیں یا پھر فارسی میں غیر کہتے ہیں. غیر و حرم بڑا مشہور ایک ترکیب ہے. تو آخر سے مندر کیوں کہا جاتا ہے؟ میری اپنی ذاتی رائے ہے, اس پہ آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ جب اس کی کھدائیاں ہوئی تو متحدہ ہندوستان تھا اور شاید غیر مسلموں کی عبادت گاہ کو مندر کہہ دینے کا رواج رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا اختصاص اس بات کے کہ وہ جینوں کی عبادت گاہ ہے, پارسیوں کی ہے, بدھوں کی ہے, ہندوؤں کی ہے. لیکن ہمیں ایک بات نہیں بھولنی چاہیے کہ محققین کے مطابق اس مندر پر استر کاری بھی ہوئی, یعنی پلاسٹر تھا, چونے کا پلاسٹر تھا, اور اس کو چونے کے پلاسٹر پر جگہ جگہ پر نقش نگاری بھی کی گئی تھی. اس نقش نگاری کو دیکھ کر کے محققین کا اندازہ یہ ہے کہ یہ ہندوؤں کی عبادت گاہ بھی اس زمانے میں ہوئی ہے, اور یہ شیوا دیوتا کے نام سے ماندن رہی ہے یہ عبادت. آپ جانتے ہیں کہ آدتیہ خاندان یعنی سورج ونشی خاندان میں ہندو ساتیر میں 3 بڑے دیوتا ہیں, برہما, وشنو اور شیوا. تو یہ مندر جو تھا یہ دراصل شیوا کے نام مانا جاتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے, لیکن پھر بھی ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اسے جنگیال مندر ہی کیوں کہا جاتا ہے, جنگیال آتش کلا کیوں نہیں کہا جاتا. اچھا صاحبان, اس کی جو چھت تھی وہ تکونی تھی اور لکڑی سے بنی ہوئی تھی, اس پر نقش نگار لگے ہوئے تھے, اور چھت جو تھی اس کی ڈھلوانی چھت تھی, اور چھت پر جو بڑے رافٹر, کرلن اور جو وہ لگائے تھے ایچ بیم لگائے گئے تھے وہ دیودار لکڑی کے تھے. اس زمانے میں آپ کے مارگرہ پر دیودار کے درختوں کی بڑی بہتات تھی. اچھا یہ رافٹر اور کرلن اور ایچ بیم جو ہے یہ انجینئرنگ کی اصطلاح ہے. تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ رافٹر جو ہے درمیان والی بیم کو کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ جو چھوٹے باغے لگتے تھے, شکیل لگتے تھے, ان کو کرلن کہتے ہیں. اس کے اوپر پھر تختے جما دیے جاتے تھے. یہ جو کرلن تھے یہ ایک ایچ بیم پر جا کر کے یا کیلوں سے یا ڈب ٹیل جوائنٹس کے ساتھ جوڑ دیے جاتے تھے, اور یہ ایچ بیم جو تھا یہ دراصل پتھروں کی دیوار کے اندر پیوست ہوتا تھا. اور یہ اتنی مہارت کا کام تھا, بڑا خوبصورت کام انہوں نے اس زمانے کے لوگوں نے یہاں پر کیا.
जब हम स्तून के हवाले से देखते हैं कि अगर दाखिली बरामदे के पत्थरों की तलाश का हम जायजा लेते हैं तो हमें ये आयनिक स्टाइल के लगते हैं। इस पर आप देखेंगे कि नीचे एक बड़ा पत्थर है, उसको बड़ी खूबसूरती के साथ गोल शक्ल में इसके कॉर्नर्स बनाए गए, कॉर्निसेस बनाई गई। फिर इसके ऊपर जो स्टोन था वो स्टोन था और काले पत्थर से बनाया गया था। अच्छा, यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि आयनिक स्टाइल में जो स्टोन होता है उसका जो पत्थर है वो नीचे से ज़रा बड़ा होता है और ऊपर जो है ना बदतरीन पर कम होता रहता है। और मिसाल के तौर पर नीचे उसका पत्थर 2 फुट होगा तो ऊपर जाकर के वो 1-1.5 फुट रह जाता था या 1 फुट रह जाता था। आप ये सोचिए उस जमाने में कि कोई जदीद मशीनरी भी नहीं है और इतनी खूबसूरती के साथ उस पत्थर को तलाशना और हिस्सों में तलाशना और फिर उसको मेल और फीमेल जॉइंट बना करके उस पत्थर के जाना और उसका ऊंचा इतना एक खूबसूरती के साथ जिसमें नीचे का पत्थर बड़ा हो, ऊपर का पत्थर कम हो और उसकी ग्रीश कम होकर चला जाए, ये बहुत महारत का काम था। टेक्सला में आमतौर पर आपको मुस्तकील और मुरब्बा शक्ल के पत्थरों की तलाश करते नजर आती है। इस तरह के गोल स्टोन और किसी जगह नजर नहीं आते हैं। कहीं आपको नजर आते भी हैं तो वो कंजूर के स्टोन है। कंजूर के पत्थर को तलाशना, उस पर नक्शबंदी करना ज़्यादा आसान था, बहुत आसान था। लेकिन एक पत्थर जो है, जो काला पत्थर है, उसकी तलाश करना, उसकी खूबसूरती से इसको आयनिक स्टाइल में बनाते चले जाना, ये बड़ी महारत का काम था। बस मेरे तस्वीर में आपको ये भी बता दूँ कि दुनिया भर में मार्कल्ला की पहाड़ों से निकले हुए पत्थर दुनिया भर में मजबूती के आधार से नंबर 1 माने गए हैं और इनमें खास तौर पर काला पत्थर, तो ये काले पत्थर के बनाए गए थे। अच्छा, ये जहन में सवाल आता है कि बोल के बनाएंगे। एक तो बात यह है कि भाई ये आयनिक स्टाइल में था, आयनिक स्टाइल जो है वो गोल पत्थर से गोल स्टोन बनाए जाते थे, लेकिन इसमें एक बहुत खूबसूरत इंजीनियरिंग महारत भी छुपी हुई है। वो ये है कि हमारे यहाँ सिविल इंजीनियरिंग में एक टर्म इस्तेमाल होती है, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर कोई वर्टिकल चीज़ है उस पर दबाव डाला जाता है, अगर वो दबाव सेंटर ऑफ ग्रेविटी से खारिज हो जाए, पैरामीटर से खारिज हो जाए, पिलर के पैरामीटर से, तो स्टोन जो है वो ढह जाएगा, उसमें क्रैक पैदा हो जाएंगे। इसलिए इसको नीचे से बड़ा और ऊपर से छोटा रखा जाता था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर कालम थोड़ा सा छोटा टेढ़ा भी हो गया तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो उसके पैरामीटर से बाहर ना निकले। ये बहुत अहम बात है जो उसके हवाले से ज़हन में रहनी चाहिए। तो एक बात और है जो भी मैं इंजीनियरिंग की इस्तेलाह से आपको बताने की कोशिश करूँगा। हमारे यहाँ एक टर्म इस्तेमाल होती है, मालिक मिनिस्टर साहब भी चूँकि मेरे शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे मुखम्मस है, मुसद्दस है, मुस्तकील है, मुरब्बा है, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उनकी प्लेसमेंट के एतबार से और उनके हर नुक्ते पर बदलता रहता है। मिसाल के तौर पर मुस्तकील अपनी चोट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चौड़ाई के रख में कुछ और होगा और लंबाई के रख में कुछ और होगा। मुसद्दस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मरकज में कुछ और होगा, कोने पर कुछ और होगा। कायनात में सिर्फ दायरा एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी शक्ल है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर जगह पर और हर तरह की प्लेसमेंट की नुकसान है। इसीलिए दरियाओं के बड़े बड़े पुल गोल बनाए जाते हैं। आमतौर पर आम आदमी तो समझता है शायद पानी को बहुत सूरज रास्ता देने के लिए बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि सैलाब के बड़े पानी को, बड़े दहले की बड़ी ऊपर को बर्दाश्त करने की उनमें चारों तरफ से सलाहियत यकसा रहती है, चाहे प्रेशर इधर से पड़े, चाहे इधर से पड़े, चाहे सामने से पड़े, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चारों तरफ से एक जैसा रहता है। तो साहिबान, आपने वैसे तो अंग्रेजी हमने देखा होगा मुस्तकील शक्ल के भी स्टोन बनाए गए हैं, लेकिन ये भी आपने देखा होगा कि मुस्तकील शक्ल के स्टोन को भी आगे से और पीछे से बहुत शक्ल देगी, ताकि आगे से जो टक्कर लगे, दाएं से टक्कर लगे, वहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक मिले और स्टोन में पानी के रेले को बर्दाश्त करने की सलाहियत है वो यकसां रहे। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर बहुत चक्कर चला करते थे और ये बड़े गोल स्टोन जो थे ये इस हवाले से भी बड़े मुफीद और कारगर होंगे कि जो इनको गोल शक्ल में बनाया गया। तो ये मैं समझता हूँ कि यहाँ के टेक्सला के लोगों की ये बड़ी महारत की बात है। अब आते हैं पत्थरों की चुनाई के हवाले से। देखिए जंगलियात मंजर की तामीर भी पत्थरों की उसी तरीके से की गई जैसे यहाँ का ख़ास यहाँ के हुनरमंदों की महारत रही है। आप दूसरे मकामात पर भी
इसी तरह के पत्थर की चुनाई देखेंगे, जिसे उफे आम में हम डायपर स्टोन इसलिए कहते हैं। दुनिया भर में पत्थरों की चुनाई होती रही है। इटली में एक ऐसा शहर भी है अल्बरगानो के नाम से, जिसे हम पत्थरों का शहर कहें तो बेगा नहीं होगा, वहाँ भी पत्थरों की चुनाई हुई। और इटली ने ये की हुकूमत ने तय कर लिया कि वहाँ पर जो जदीद इमारत भी बनेगी वो पत्थरों से बनेगी, ताकि वहाँ का जो सकाफती और तारीखी वर्षा है वो महफूज हो। लेकिन वहाँ पर भी कई अनगढ़े पत्थर इस्तेमाल किए गए। इसी तरह आप देखें कि वहाँ पर जो बल्गारिया में अभी कदीम एम्फी थिएटर दरियाफ्त हुआ है, उसमें भी अनगढ़े पत्थर इस्तेमाल हुए। वह जैसे बॉर्डर मिले उसी तरीके से बना दिए। साहिबों ये टेक्सला का इख्तिसास है कि इतनी खूबसूरत स्टोन मेसनरी यहाँ पर की गई, और बड़े पत्थरों के दरमियान में जो तराशे हुए तराशीदा छोटे पत्थर तो उन्हीं शक्ल में लगाए गए। ये बहुत बड़े महारत का काम है और मेहनती महारत का काम है। मैं इस दोनों पर बात करूँगा आपको समझाने के लिए। वैसे तो ये मौजूद बहुत बड़ा है, लंबा है, इंजीनियरिंग का मौजूद इतना आसान नहीं होते हैं समझना, लेकिन मैं आपको आसान करके समझाऊंगा। एक हमारे यहाँ टर्म इस्तेमाल होती है जिसको हम ये कहते हैं शीयर फोर्स। देखिए, खालिक कायनात ने दुनिया की हर चीज में एक खासियत रखी है जिसको कहते हैं मज़ाहमती कुव्वत। जब हम किसी चीज पर दबाव डालते हैं तो उसके नीचे से एक रिएक्शन पैदा होता है। और इंजीनियरिंग के फलसफे में अगर खालिक कायनात चीज़ों में ये बस न रखता तो कायनात का ढांचा खड़ा नहीं रह सकता था। अभी मैं वही साहब जिस तरह इस पर बैठे थे थोड़ा टूट जाता है, गिर जाता है। मैंने अभी टैग ली तो क्या कोलैप्स कर जाता, मैंने यहाँ पर हाथ रखा तो ये टूट जाती है चीज़ें। खालिक कायनात हर चीज़ के एक खास किरदार में मज़ामती कुव्वत रखी है। लोहे में कुछ और है, लकड़ी में कुछ और है, ईंट में कुछ और है, कंक्रीट में कुछ और है, पत्थर की कुछ और है, सोने की कुछ और है, चांदी की कुछ और है वगैरह। तो देखिए, जब हम ऊपर से किसी पर दबाव डालते हैं तो नीचे से उसी का मुकाबले में रिएक्शन पैदा होता है। ये कुव्वत नजर नहीं आती लेकिन होती है। हत्ता जब हम दबाव डालते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, हत्ता के एक मुकाम वो आता है जब उस चीज़ को, उस माथे चीज़ को बदियत करना ऊपर से हमारा दबाव बढ़ जाता है तो वो टूट जाती है। इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर, या इसको कहते हैं अल्टीमेट सतून, या इसको कहते हैं क्रशिंग सतून। अब देखिए कायनात कैसे इल्लत व मालूल के अब इल्लत व मालूल के सूरों पर कायनात चल रही है। जब हमने दबाव डाला, एक्शन किया तो रिएक्शन पैदा हुआ। तो एक्शन और रिएक्शन के मुकाबले में भी कोई चीज़ पैदा होगी ना। वो जो चीज़ पैदा होती है वो जो पैदा होती है वो दो तरह की होती है। उसको एक को कहते हैं बेंडिंग मोमेंट और एक को कहते हैं शियर फोर्स। तो साहिबों ये छोटे छोटे जो पत्थर है ना उन्हीं शक्ल में लगे हुए, ये दरअसल शियर फोर्स को तोड़ देते हैं। हम आमतौर पर इसको शॉक एब्जॉर्बर कह देते हैं, लेकिन शॉक एब्जॉर्बर कैसे होते हैं ये किसी को नहीं पता। ये आपको आज मैंने बताया कि शॉक एब्जॉर्बर को किस लिए कहते हैं। आपने इसको मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, ट्रेन की मिसाल देता हूँ। वजह है कि आपने हैवी ड्यूटी गाड़ियों में कमानियाँ लगी हुई देखी होंगी। पहले बड़ी कमानी, फिर छोटी कमानी, फिर छोटी कमानी, फिर छोटी कमानी, एक ट्रायंगल की शक्ल होती है, मुसल्लस की शक्ल होती है। अब आप इस नुक्ता नज़र से जाकर के टेक्सला के माहिरीन की इस कारीगरी को देखिएगा कि जंगियाल में, जोलिया में, हर जगह पर जो बड़े पत्थरों के दरमियान में छोटे पत्थर फंसाए गए हैं, क्या वो धोनी शक्ल में है या नहीं है? ये है शौक अफजाई। और दाद देनी चाहिए, दाद तहसीन करनी चाहिए उस वक्त के कारीगरों। साहिबा, जंगियाल मंदिर की खूबी ये भी है कि ये तो मंदिर बनाया गया, थोड़ा सा मंदिर बनाया गया। शायद उस जमाने में इसका मकसद ये रहा हो कि दूर से ये अहम चीज़ है, दूर से नजर आ जाए। और पुराने वक्तों में तो ये चीज़ें ऐसी, इसका बहुत इंतजाम किया जाता था। दूर भी लाते हैं, शाही मस्जिद देख लीजिए, शाही किला देख लीजिए, 2000 कदर बुलंदी पर है। ताजमहल आगरा 30 फुट ऊँचे छोर से बताने के लिए। फिर हम और करीब के ज़माने में आ जाते हैं। कायद-ए-आज़म का जो मज़ार है वो भी आपको बहुत सी चीज़ें चढ़ कर के आप वहाँ तक पहुँचते हैं। तो इसका मतलब अहम इमारत को ज़्यादा ऊँचा बनाने का मकसद इसकी शान शौकत को बढ़ाना भी है और एक लिहाज से वैसे बादशाह की खाने से महफूज रखना है।
अच्छा, अभी हम जिन पत्थरों का मैं जिक्र कर रहा था, ये पत्थर जंगियाल मंदिर के रास्ते पर भी लगाए गए थे और उसके चारों तरफ भी लगाए गए थे। ये जो चारों तरफ लगाने वाले पत्थर हैं, इनको आप आज की इंजीनियरिंग की इस्लाह में प्रिंस प्रोटेक्शन ले सकते हैं। इको जाती पर आवाज नहीं आ रही। इसे प्रिंस प्रोटेक्शन कहते हैं। ये एप्रिल बनाने का मकसद ये होता है कि ताकि बारिश का पानी जो है वो बुनियादों में न जाए और उससे आपकी जो इमारत पर सेब न चढ़ रहे। हालांकि पत्थर पर सेब चढ़ने का कोई खास ज़्यादा इम्कान नहीं होते, इसके बावजूद इसका इंतज़ाम ये किया गया था कि जंगियाल मंदिर के चारों तरफ में इसका पत्थरों के एप्रिल भी बनाया गया था और वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ते में भी पत्थर लगाए गए थे। अच्छा, एक सूरत हाल ये भी है कि जंगियाल मंदिर के साथ ही एक और टीला भी है। मालिक अख्तर साहब के साथ मैं एक दफ़ा इसकी विजिट कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि इस टीले के नीचे भी पुराने मंदिर के आसार हुआ थे। तो लेकिन इससे दरियाफ्त इसलिए नहीं किया जा रहा कि वो मिट्टी के अंदर ज़्यादा महफूज है, तो उन्हें वैसे दरियाफ्त करने की ज़रूरत है, दरियाफ्त करना चाहिए। एक बात जंगियाल मंदिर के हवाले से ये है कि इसके महल वक़ू का भी गौर कीजिए। जब हम इसका फ़ज़ाई जायज़ा लेते हैं तो ये सरकप की आबादी के बिलमुकाबिल आपको महसूस होता है। इसका मतलब ये है कि सरकप शहर के रहने वाले जंगियाल मंदिर को बतौर इबादत का इस्तेमाल करते होंगे और यहाँ हमें ये समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सरकप की आबादी का उस पर जो मज़हब था या जो कायद थे वो रहे होंगे ज़रतश्ती। और अगर आप इसको देखें पारसी नहर को मद्देनजर रखें तो उस ज़माने का इनका मज़हब जो है पारसी मज़हब होना जो कोई अचंभे के ध्यान की बात नहीं है। वैसे तो इंडो ग्रीक है अपने इसकी बुनियाद रखी गई थी और यहाँ की आबादी जो है वो पारसी मज़हब से दरअसल एक्मेनियन अहद से ही वाक़िफ़ हो गई। हसामंशी अहद जिसे हम कहते हैं एक्मेनियन पीरियड, ये चूँकि ईरानी थे लिहाजा उन्होंने अपने पारसी मज़हब को यहाँ फैलाने में या मुतारफ़ कराने में कोई दिक्कत मतलब है कोई ज़रूर उन्होंने फैलाया हो गया। लिहाजा यहाँ की आबादी इस मज़हब से नावाकिफ़ नहीं थी। और फिर पारसी लहर में जब गैंडो पेरिस यहाँ पर हुक्मरान होता है वो भी ज़रतश्ती कायद का हम, और आपको भी पता ही है कि बताने की जरूरत नहीं कि अवाम जो होते हैं रियाया जो होते हैं वो हमेशा हुक्काम की नक़ल करते हैं, उनके अकायद को भी बाज़ बात करना है। तो गैंडो पेरिस के बारे में ये भी अरब से कहा जाता है कि ये इसने सेंट थॉमस के हाथों जो ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी थे जो यहाँ पर आए थे, सेंट थॉमस के हाथों संगत का मज़हब कबूल कर लिया था, लेकिन वो महाराज से पहले जो थे वो पारसी मज़हब को मानने वाले थे। तो ये बात ये ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर ये जंगियाल मंदिर जो है पारसी मज़हब के तौर पर तामीर किया गया था तो यहाँ की आबादी भी यकीनन इस मज़हब को के मानने वाली है। तो जंगियाल मंदिर की आजकल की सूरत हाल है वो आपके सामने ही है कि इसकी सरकारी खत्म हो चुकी है, शिकस्त हालत में अच्छा टूट चुकी है और बच्चे कुछ स्कूल बाकी हैं और जो छोटे पत्थर बीच में लगाए गए थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता सारा देख सकते हैं दीवारें पत्थर सब सीमेंट से दुबारा बने हुए वो ऐसे कि नीचे उन्होंने लगा दी है निशानी कि भाई यहाँ से पुराना है, इसके बाद नया है, वो बनाया बहुत फर्श के साथ है। जी जी ऊपर जो बुनियादी तौर पर उसकी बुनियादी ही नहीं उसको फिर उस नक्शे के मुताबिक बना दिया गया, लेकिन वो जो बनाया गया वो भी उसके तो भारत इस शिकस्त के बावजूद जंगियाल मंदिर की अहमियत और तारीख में इसका जिक्र और टेक्सला के हवाले से इसकी जो अहमियत है वो मान नहीं पड़ी है, वो अभी भी मतलब है कि मौजूद है। लेकिन देखिए सिर्फ यही नहीं है कि जंगियाल मंदिर शिकस्त का शिकार हुआ। साहिबो सज्जाद मार्शल ने 30% टेक्सला को दरियाफ्त किया, 70% तो अभी ज़मीन के नीचे दबे हैं। हम इस जगह पर बैठे हैं ये सरसुख का इलाका है और जब अफगानिस्तान से यहाँ पर आया था यूनानी फिलासफर तो उसने यहाँ को पूरे इलाके में घूमा था और उस मंदिर को भी गया और उसको बड़ी अकीदत की नज़र से देखा कि ये यूनानी तस्वर बना हुआ था। तो उसने जाकर के अपनी याददाश्तों में लिखा
براتی بھی کہتے ہیں کہ اس کی آبادی پن 40 تک پھیلی ہوئی تھی. جو لوگوں نے نظامی صاحب کی کھیتوں میں اپنی انہوں نے سرگردہ کا لفظ استعمال کیا, بڑا خوش لفظ استعمال کیا. یہ کھیتوں میں سرگردہ رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ شاید بھی کوئی ایسے آثار مل جائے, اور ان کو ملتے بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ این ممکن ہے جس جگہ پہ بیٹھا ہوں جس طرح بھائی خان صاحب بیٹھے ہیں, اس کے نیچے این کسی بھکشو کا گھر یہاں پر کسی بدا کی مورتی پڑی ہو, اور یہاں پر ٹوٹے برتن ہیں, شاید کسی مہیلا کے کنگن پڑے ہوئے ہوں, لیکن دریافت کون کرے گا. اور جو جتنی کالونیاں بنتی جا رہی ہیں اس حوالے سے اس کی وہ دریافت جو ہے وہ اور مشکل ہوتی جا رہی ہے. سرسک جو ہم نے دریافت کیا سنجان مارشل کا وہ ایک فصیل کی صورت میں موجود رہ گیا ہے, باقی تو سب زیر زمین میں ہے. دیکھیے یہ جو فصیل ہے یہ پاکستان میں سارے شہر پر, اس کے کچھ آثار ہمیں کنالا پر بھی ملتے ہیں. جب آپ کنالا کسی لیے چڑھتے ہوئے جاتے ہیں تو آپ کے بائیں بازو پر اس کے فصیل کے آثار ہیں. اس طرح سنکپ میں جو ہے اس فصیل کے آثار زیادہ اچھی حالت میں اور زیادہ محفوظ حالت میں ہیں. 18 فٹ چوڑی فصیل ہوتی تھی اور 90 فٹ کے بعد اس میں دروازے ہوتے تھے, بڑے بھاری گیٹ لگے ہوتے تھے, برجیاں بنی ہوتی تھیں, برجیوں کے اندر سوراخ ہوتے تھے تاکہ دشمن کے حملے پر ان میں سے تیر برسائے جا سکے. تو آپ کا ٹیکسٹائل کتنا بڑی رچ تہذیب بچتا ہے, کتنی بڑی بڑی یہاں پر اس حوالے سے کہ تعمیراتی حوالے سے, اس کی ثقافت کے حوالے سے. ثقافت میں بھی آپ دیکھیں کہ کتنے سے ادوار ہوتے ہیں. پہلے مطلب پرشین رہتا ہے تو یہاں پر پارسی لوگ بھی رہتے ہیں, پھر بدھسٹ آ جاتے ہیں. بدھسٹ کا اتنا بڑا یہاں پر پوری ایک تاریخ رقم کر کے جاتے ہیں, اور اتنی بڑی تاریخ رقم کرتے ہیں کہ گندھارا تہذیب پہچانی ہی بدھ تہذیب کے حوالے سے کرتے ہیں. تو صاحب اب ذرا تھوڑا سا ہم جنگات مندر کے عہد کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, تھوڑا سا وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے. دیکھیے مفاہمت کر لیتے ہیں. 5 سال یہ اس کا سلسلہ رہتا ہے اسکندر اعظم کا. یہاں پر اسکندر اعظم کی وفات کے بعد جو ہے وہ یہاں پر آتی ہے موریہ سلطنت. موریہ سلطنت جو ہے وہ یہ سمجھیے کہ 321 قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے اور 180 قبل مسیح تک رہتی ہے. یہ جو موریہ سلطنت ہے سب سے بڑی سلطنت ہے. اس کا مرکزی مقام جو تھا وہ تو مغرب تھا, اور ٹیکسا یعنی گندھارا کا علاقہ جو تھا اس کا وہ تھا صوبہ تھا. اور یہ جو گندھارا کا علاقہ ہے یہ مشرقی پاکستان سے لے کر کے دریائے جہلم کے کنارے تک ہے. آپ حیران ہو کہ میں سے دریائے جہلم تک کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ مان کے علاوہ بھی صوبہ دریافت ہوا, اور راج وکاس مندر جنہیں سب طرح مندر بھی کہتے ہیں جو ضلع چکوال میں ہے. اور ضلع چکوال کی تحصیل جو اٹھوا سیدر شاہ میں ہے, اور اٹھوا سیدر شاہ سے وہاں سے دریائے جہلم صرف 50 سے 60 کلومیٹر رہ جاتا ہے. تو وہاں بھی ایک بڑا صوبہ دریافت ہوا جو زمین بوس ہو چکا ہے, اور محققین کے مطابق وہ قدیم ترین صوبہ ہے. تو موریہ سلطنت کے 2 بادشاہ بہت اہم ہوتے ہیں, چندرگپت موریہ اور اس کا پوتا اشوکا. اشوکا نے یہاں پر بدھ مت پھیلانے میں بڑا کردار ادا کیا, اور جنگل کی لڑائی کے بعد اس نے بدھ مت قبول کر لیا تھا, اور اس نے یہاں پر بڑی اصلاحات بھی کی اور امن کا پرچار کیا. تو صاحب اس کے بعد موریہ سلطنت پر زوال آتا ہے تو اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ جہاں پر کٹیرین یعنی باختری, یہ بھی یونانی نسل تھے. انہوں نے آ کر یہاں پر انڈو کی عہد کی بنیاد رکھی ہے. تو انڈو گریک جو عہد چلتا ہے وہ ہمارا 180 سے لے کے 20ویں صدی عیسوی تک چلتا ہے. یعنی یہاں تک انوار جو ہیں یہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے. اس کے بعد یہاں مسیحیین آتے ہیں, پارتھین آتے ہیں, یہ دوسری صدی عیسوی کی باتیں ہیں. پھر تیسری صدی عیسوی میں یہاں پر کشان حکومت قائم ہو جاتی ہے, جس کا بڑا مشہور آیا کنشک رہا ہے, کنشکا. اس کے بعد ساسانی آتے ہیں 4تھی صدی میں. 4تھی صدی عیسوی کے بعد 5ویں صدی عیسوی میں یعنی 470 میں جو ہے وائٹ ہنس آتے ہیں, سفید ہنوں کا حملہ ہوتا ہے, اور وہ ٹیکسلا کی سیٹ ہو جاتی ہے. ہر حملہ آپ نے ویسے ٹیکسلا کو برباد کیا, لیکن جتنی بڑی تباہی وائٹ ہنس لے کے آئے ہیں, میرا نہیں کہا کہ شاید کسی نے اتنی تباہی کی. انہوں نے یہ کہ انسانوں کو تحریر کیا, بلکہ یہاں کی عمارات کو بھی آ گیا. بڑا مرادوں پر اس وقت کی آگ کی کال کے نشانات آج تک محفوظ ہیں. تو صاحب اس کے بعد جو ہے نا آ جاتا ہے عہد ہندو شاہیہ. ہندو شاہیہ کا پیریڈ سب سے زیادہ ہے. یہ سن 1000 تک بس اقتدار ہے.
पूरे बड़े बड़े बादशाह जो थे ना, वो जयपाल था, आनंद पाल था, भीम पाल था, त्रिलोचन पाल था, और त्रिलोचन पाल ने ही दरअसल महमूद गजनवी के खिलाफ मुजाहरत पेश की। तो 11वीं सदी में 10वीं-11वीं सदी में महमूद गजनवी के शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह जो है ना फिर ये हिंदू शाही हुकूमत खत्म हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, और यहाँ के लोग इस्लामी अकायद से वाकिफ होने लगते हैं। फिर जो है ये ज़माना जो है ये पूरा आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी रंग आ जाता है। तो कुरान हकीम की एक आयत है, नास, ये तो ज़माने का, ये तो दिनों का उलट फेर है जो हम लोगों को मुख्तलिफ कौमों पर लाते रहते हैं। एक और आयत है जिसमें ये कहा गया कि अगर अल्लाह ताला इंसानों को इंसानों के हाथों ही रवाना करता रहता तो ज़मीन और आसमान का निज़ाम बिगड़ जाता, उसमें फसाद पैदा हो जाता। तो हाज़िरीन इकराम, मेरा ख्याल है मैं गुफ्तगू को समेटता हूँ, वो ये कि जब मैं सफ़र में टेक्सला को पुराने टेक्सला को अपने सफ़र में लाता हूँ तो उसकी मुतहर्रिक तस्वीरें जो है मेरे दिमाग में आने लगती हैं। जब यहाँ पर 4 के 4 मौसम पूरी तवानाइयों के साथ, पूरी रानाइयों के साथ आते थे। मौसम बहार में यहाँ पर अनवार शाम के फूल खिलते थे, चश्मे बहते थे, रंग बिरंगी खिड़कियाँ होती थी, कुछ अलहान परिंदे चहचहाते थे, मधुमक्खियाँ छत्ते बनाती थी और शहद तैयार करती थी। अंग्रेजी हद तक में मनों के हिसाब से यहाँ से शहद जो था छावनियों में मुहैया किया जाता था। इसके बाद फिर आपका गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ती थी यहाँ पर, ज़रा गर्मी पड़ती थी तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से घटा उठती थी और आकर के मौसम को मौसम कर जाती थी। बरसात में छातों में बरसता था। अल्लाह खानगाहों से निकलना मुश्किल रहता था भिक्षु के लिए, कई दिन सूरज मुँह नहीं दिखाता था। वैसे में खुद भिक्षु अपनी खानगाहों से बाहर नहीं निकलते थे। वैसे भी उन्हें डर रहता था कि कहीं ऐसा हो कि उनके पैरों की तरह आखिर भूखियाँ न मारी गई। तो ये टेक्सला के पुराना मंजिल है जो मेरे जहन में उधर मचाता है। मारगला के कित्र के रस्तों पर जंगल की बरसात थी, जंगली हयात उसी तरह सुकून रह रही थी जिसका सफर की बात रह रही थी। मुअत्तर और पाकीज़ा हवा जंगल की खुशबू को अपने पलों में उगाए लिए करती थी। शायद मुझे हज़रत ने उसी मौके पर कहा था ऐसी मंजिल को देखते हुए कि तुम कितने खुशनसीब हो, आज़ाद चल हो, अब तक तुम्हें छुआ नहीं इंसान के हाथ में। तो सारे लोग ऐसे मौसम में जब बरसात में खानका से बाहर नहीं निकलते थे लोग भिक्षु, तो वो फिर क्या करते थे, वो फलसफियाती बहस करते थे, बात से बात पैदा करते थे, बल्कि बात की खाम करते थे। तो हैदर ने अपने नावल में जो आकर गया टेक्सला का जिक्र किया, ये नावल पढ़ना चाहिए। ये नावल बरसरीर की 2500 साल सकाफत पर मबनी नावल है कि किस तरीके से हिंदुस्तान में पूरे बरसरीर में मुख्तलिफ तहजीबों ने जन्म लिया और किस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती चली गई और फिर पुरानी तहजीब के नई तहजीब के क्या असरात थे। वो बहुत खूबसूरत नावल है, इसे पढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस नावल में जो इब्तदाई बात है ना, पहले 75 सफ़े, वो तो आपको जरूर पढ़ने चाहिए। उसमें यह है कि पहले जन्म का गौतम नीलंबर टैक्सी शिला से फारूक तहसील होकर के अपने इलाके में रास्ते में उसकी मुलाकात एक शिकस्ता मंदिर में शंकर से होती है। मैं मालिक रिश्ता थोड़ी तोजह फरमाइए जी। मैं चाहता हूँ कि हाज़रीन के इस बात के नजर उसका एक बात सिर्फ 3 सफ़ा पर मुश्किल है, वो सुनाना चाहता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि उस वक्त का बुद्धों का तर्ज ज़िंदगी क्या था, यहाँ का माहौल कैसा था, यहाँ के मौसम कैसा था, और फिर खास तौर पर टेक्सला में इल्म जो था वो किस दर्जे पर था, फलसफा क्या कहता था। मैं हाज़रीन की तवज्जो ज़रा अपने उनके तवज्जो करना चाहूँगा कि ज़रा अब मैं ये पढ़ के सुनाऊँगा क्योंकि ये हैदर के नावल से इख्तिलास है। गौतम नीलंबर ने चलते चलते ठिठक पीछे देखा। रास्ते की धूल बारिश की वजह से कम हो चुकी थी, तो उसके अपने पाँव मिट्टी से अटे हुए थे। नदी के पार पहुँचते पहुँचते बहुत रात हो जाएगी। गौतम को ख्याल आया घाट पर कश्तियाँ खड़ी थीं और
اور برکت کے نیچے کسی منچلے ملاح نے ساون الاپنا شروع کر دیا تھا۔ آگ کے جھپٹ میں اکیلا مور پر پھیلائے کھڑا تھا۔ شراوستی یہاں سے پورے 50 کوس تھا اور گوتم نیلمبر کو ندی تیر کر پار کرنا تھی۔ گھاٹ پر 3 لڑکیاں ایک طرف کو بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، ان کے ہنسنے کی آواز یہاں تک آ رہی تھی۔ لڑکیاں کتنی بات ہو رہی ہوتی ہیں؟ گوتم نے سوچا، انہیں بھلا کون سے مسئلے حل کرنا ہے؟ اس کا دل چاہا کہ نظر بھر کے انہیں دیکھ تو سوسن اس کیسری سالی والی لڑکی کو جس نے بالوں میں چمپا کا پھول برس رکھا تھا، اس کے ساتھ تیسری سیڑھی پر جو لڑکی آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی، اس کے گلیالے بال تھے اور کتابی چہرہ اور جڑی ہوئی سیاہ باتیں۔ قریب پہنچ کر گوتم نے ان دونوں کو لہجہ بھر کے دھیان سے دیکھا اور جلدی سے نظریں چھپا لی۔ گھاٹ کی آخری سیڑھی پر پہنچ کر اسے تیزی سے پانی میں چھلانگ لگا دی اور دوسرے کنارے کی طرف پیدنے میں مصروف ہو گیا۔ لڑکیوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، کوئی ودیارتھی ڈال پڑا ہے۔ انہیں سے ایک نے کہا، ملا اپنی اپنی ڈونگیوں میں بیٹھے دوسرے مسافروں کا انتظار کرتے رہے۔ کشتیاں جو برکت کے سائے میں بنی تھیں انہیں چولہے روشن کیے جا چکے تھے اور رات کا کھانا بننا شروع ہو چکا تھا۔ بڑی کٹھن زندگی ان بیچاروں کی ہوتی ہوگی۔ نرملا کو اپنے بھائی کا خیال آ گیا جو اسی کی طرح انگنت ندیاں، جٹل میدان اور دشوار گزار پہاڑیاں عبور کر کے بہت دور ٹیکسی شیلا گیا ہوا تھا اور اب تک نہیں لوٹا تھا۔ جب یہ لوگ اتنا پڑ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کسی لڑکی نے بے بیانی سے پوچھا۔ اس لڑکی کا نام سروجنی تھا۔ ہوتا کیا ہے؟ چھٹ مارتے ہیں، کسی نئے دھرم کا اشکار کر لیتے ہیں یا کسی نئے فلسفے کا پرچار شروع کر دیتے ہیں۔ نرملا نے جل کر جواب دیا، اس کا لوٹا بھائی ٹیکسی شیلا میں نیازی اور سرفر نقل سے سر کبھانے کی بجائے یہاں گھر پر ہوتا تو کیا چمپک اس سے بیاہ نہ کر لیتی؟ باہر بیچارے کریں بھی کیا؟ پڑھے نہیں تو کہاں جائیں؟ پڑھنا تو ان کے بھاگیہ میں لکھا ہے۔ سروجنی نے منہ لٹکا کر کہا۔ گوتم نیلمبر ندی کے بس میں پہنچا تو بارش کی دوسری بوند گوتم کے سر پر آ گئی۔ برسات کی وجہ سے سرجو کا پاٹ بے حد چوڑا ہو گیا تھا، سوان ندی کے پاٹ سے بھی زیادہ چوڑا، جسے پاٹلی پتلا جاتے ہوئے گوتم نے ایک مرتبہ تیر کر عبور کیا تھا۔ کنارے پر پہنچ کر گوتم نے اپنے کپڑے نچوڑے، پھر اسے ایک شکستہ مندر دکھائی دیا۔ چاروں اور بڑا سناٹا تھا اور مندر کے تنہا آنگن میں اسے بڑا ڈر لگتا تھا۔ کیسی خوفناک بات ہے، یہ شکل برہما جب شکل میں ظاہر ہوتا ہے تو اسے گھبراہٹ کیوں ہوتی ہے؟ کیا انسان کو دوسرے کے وجود پر اعتبار نہیں؟ گوتم نیلمبر نے ٹیکسی شیلا میں خوف کے جذبے کا اکثر تجزیہ کرنا چاہا تھا۔ زندگی کا خوف، موت کا خوف۔ ریڈ ویڈ نے لکھا تھا کہ ابتدا میں پوری تھی جو پرش کی شکل میں نمودار ہوئی۔ اس نے چاروں کو دیکھا اور سوائے اپنے سے کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے کہا کہ میں ہوں، چنانچہ وہ خود کو میں سمجھنے لگا۔ اسے ڈر لگتا تھا چونکہ وہ تنہا تھا، اس لیے جو اکیلا ہوتا ہے اسے ڈر لگتا ہے۔ پھر اس نے سوچا جب میرے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے تو پھر مجھے کاہے کا ڈر ہے؟ سارا جنگل اندھیارے میں سائیں سائیں کر رہا تھا۔ نیچے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کسی نے مندر کی دیوار پر سے جھانکا۔ اندھیرے میں گوتم کو اس کی صورت نظر نہ آئی۔ تم کون ہو بھائی؟ نیچے سے کسی نے پوچھا۔ میں ہوں، گوتم نے لیٹے لیٹے جواب دیا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ میں کا کوئی نام نہیں ہوتا، تفریح کے لیے نام ضروری ہے۔ شراوستی کے جن پنڈتوں کے گھرانے میں میں پیدا ہوا وہاں دوسرے پنڈتوں سے پوچھ کر میرا نام گوتم رکھا گیا۔ بھائی گوتم نیچے آ جاؤ، تم خود اوپر کیوں نہیں آ جاتے؟ اونچائی اور نیچائی محض ذہنوں کے فرق سے ہوتی ہے۔ تمہیں کیا معلوم جسے تم اونچائی سمجھ رہے ہو وہ پاتال سے ہی لینی ہو؟ اچھا یہ بتاؤ کیا تم اجینی سے آ رہے ہو؟ نہیں، اس سے بھی بہت آگے سے، ٹیکسی شیلا سے۔ ہاں، اور تم بتاؤ کیا تم بدھ ہو؟ ہاں، مگر تمہیں کیسے پتا چلا؟ شام کو جب میں بھیک مانگنے کے لیے بستی میں گیا تو ایک گرہست نے مجھے بتایا تھا کہ تم لوگوں کی ایک ٹولی ادھر آئی ہوئی ہے، اور تم بھی کیا بدھ ہو؟ میں نے اپنے ذہن کا دروازہ ابھی کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ اور دل اور ذہن کا کیا سمبند؟ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ یہی تو سمجھ میں نہیں آتا۔ تم نے اپنا سر نہیں کٹوایا، کیسے بھکشو ہو؟ گوتم نے شنکر سے پوچھا۔ میں نے ابھی اپنے ذہن کا دروازہ کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ اچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ بھائی تمہیں اتنا اچنبھا کاہے کے لیے ہوا؟ ہم سب کو کہیں نہ کہیں تو پیدا ہونا ہی تھا۔ ممکن تھا کہ میں میمفس میں پیدا ہوا تھا اور تم جاوا دیپ میں۔ ہم سب ایک دوسرے کے لیے ابدی اور اصلی اجنبی ہیں۔ دیکھو گوتم، دنیا میں کوئی چیز نشکیول اور غیر متعلق نہیں ہے۔
शाकिया मनी भी इसी कोस्टल बेस के रहने वाले थे, वो भी शराबस्ती में आकर बरसों रहे। मैंने प्री निर्वाण हासिल किए, अभी ज़्यादा मदद नहीं हुई थी कि सारा मुल्क एक नए नारंगी रंग में रंगता जा रहा था। वृक्ष का फलसफा और तुम्हारी सारी परिभाषा अपने रिश्तों में मौजूद है। तो बुद्ध का लफ्ज़ वेद से निकला है। हाज़िर, आपने देखा कि कदीम ज़माने में बुद्ध लोग क्या गुफ्तगू करते थे, उनका तर्ज़ ज़िंदगी क्या था। ये इल्म व इरफान का जो मंबा था, ये आपका टैक्सीशिला था, टैक्सीला था। मालिक यूस्टर ने अपनी किताब टैक्सीला टाइम में लिखा, ये चूँकि फिल्माइन में रहकर आए हैं, उन्होंने कहा वहाँ पर एक रोज़मर्रा है कि जब कोई शख्स इल्म व दानिश की बात करता है, इल्म व हिकमत की बात करता है, तो लोग हैरान होकर उससे पूछते हैं क्या तू टैक्सीला से आया है? तो साहिब, इसीलिए मैं कहता हूँ कि टैक्सीला का गोशा गोशा हमें आवाज़ दे देकर थक गया है। गैरों से तो फुर्सत में दिन रात नहीं है, मेरे लिए, हाँ मेरे लिए वक्त मुलाकात नहीं है।